Welcome to Lata ZTZ online classes. This is part 3 of laws of motion of class 9 physical science. So in this part we are going to learn, in previous part we learned what is static inertia and what is inertia. So we talk about some examples also. For example, this tree example. That fruits fall down due to static inertia, that is inertia of rest, when the branches of tree are shaken. Because of the tree is at rest before its branches are shaken, by which the tree gains motion, but still the tree's fruits and leaves tends to be in rest cause of the inertia of rest, and thus they fall down. In our day-to-day life, we all know that we must apply some force of an object to keep it moving. So, let us assume that is a ball moving on a frictionless surface and no external force is applied on it. Then what happens to the ball? Yes, it will be moves. So, it will be moving only because of there is no friction. So, there is no external force to stop it. That's why it is moving only, always moving. So what is dynamic inertia? You already know what is static inertia. In this part we are going to learn what is dynamic inertia. So let us observe some examples of dynamic inertia, that is inertia of motion. Already we learned what is inertia of rest. Now inertia of motion. So example 1, here this long jump player, what will he do? He runs some distance before taking a long jump. Why? Because of to gain momentum. What is momentum? Momentum is a product of mass and velocity. So to jump higher and longer distances to gain inertia due to the motion. So due to the motion means this is dynamic inertia. So to gain dynamic inertia, athlete starts running, their velocity starts increasing and momentum also start increasing. This is very essential for them to gain the inertia of motion to take very long jump. And next example, if you see, so here we wearing a seat belts, tightening a of seat belts in a car when it stops quickly. So we have seen seat belts used in car and other vehicles because to prevent the passengers being thrown in the condition of sudden braking or other emergencies like accidents. So in the condition of sudden braking of the speed of vehicles would decreases. Vehicle may stop suddenly. In that condition, passengers may thrown in the direction of motion. So vehicle is moving in this motion. If that is stopped suddenly, the people in that vehicle, they will thrown in the direction of motion. So because of the tendency to remain in the state of motion, but the same time seat belts tends to continue its state, so that belt tightness. That's why the seat belt tightened when the vehicle stops suddenly. Now example 3, that is when we are traveling in a bus, the bus stops suddenly. What will happen? We will fall forward. So due to dynamic inertia. So this is because the lower part of our body, which is in contact with the bus, comes to rest, but the upper part of our body due to dynamic inertia continues to move. That's why we will fall forward because of dynamic inertia. So from these examples, what we concluded? So some other examples, when we are driving in your car at a certain speed and hit something like a tree, the car will come to its instant stop, but will keep moving forward to dynamic inertia. This is why cars have airbags to protect us from smashing into the windscreen. So that's why airbags and seat belts are very important to
prevent us from the accidents. We are moving forward only because of dynamic inertia. So blood rushes from our head to our feet while quickly stopping when the riding on a descending lift or elevator. So when we are in elevator, that is riding on descending, so it is coming up to bottom. When if suddenly it stops, what will happen? The blood rushes from our head to our feet. So we will feel that in a lift. So falling forward while getting down from a moving bus. When we are getting down from a moving bus, what will happen? We will fall down. Falling forward. Why? Because of reason. What is the reason? When a passenger gets down from a moving bus, their upper body is still in motion, and when it comes in contact with the ground, which is at rest, their body moves forward due to the inertia of motion. So these are all examples of inertia of motion, that is called dynamic inertia. So from these above examples, we concluded that which is motion always try to move in the same direction until some net force act on it. This property is known as dynamic inertia. Okay. So from this only Newton's first law of motion. So what is Newton's first law of motion? This said that an object at rest stays at rest, and an object in motion stays in motion with the same speed and in the same direction unless acted upon by a unbalanced force. So if is an object or a body in state of rest, that will continue that rest state, and if it is in motion, that will also continue that motion state. This is the Newton's first law of motion. మనము నిశ్చల జడత్వం అంటే ఏమిటో ముందు భాగంలో నేర్చుకున్నాం. దానికి కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ చెట్టు నుండి పళ్ళు రాలిపోవడం ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది నిశ్చల జడత్వం కింద చెప్పుకున్నాం. మరి ఇప్పుడు ఒక బంతి ఘర్షణ లేని తలంపై చలిస్తూ ఉంది. దీనిపై ఏ బాహ్య బలం పనిచేయట్లేదు అనుకుందాం. ఇక్కడ ఘర్షణ అనేది లేదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ బంతి ఈ విధంగా చలిస్తూనే ఉంటుంది. మరి ఇది ఎలా సాధ్యం అంటే గమన జడత్వం అనేదాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దీనికి ఒకటో ఉదాహరణ లాంగ్ జంప్ చేసే క్రీడాకారులు. ఈ లాంగ్ జంప్ చేసే క్రీడాకారులు ఏం చేస్తారు? కొంత దూరం నుండి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి జంప్ చేస్తాడు. ఎందుకలా? దేనికోసం అంటే ద్రవ్య వేగాన్ని పొందడానికి. ఈ ద్రవ్య వేగం అంటే ఏమిటి? ఈ ద్రవ్యరాశి ఇంటూ వేగాల లబ్ధాన్ని మనం ద్రవ్య వేగం అంటాం. మరి ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఎందుకు ఇలా చేస్తారు అంటే చూడండి, ఎక్కువ దూరం వాళ్ళు దూకాలి అంటే వాళ్ళు చడనం వల్ల జడత్వం అనేది పొందాలి. అంటే ఇదేమిటి? చలన జడత్వం అన్నమాట. కాబట్టి ఈ క్రీడాకారుడు పరిగెత్తడం ప్రారంభించగానే అతని వేగం పెరుగుతుంది, తద్వారా ద్రవ్య వేగం పెరుగుతాయి. ఎక్కువ దూరం దూకడానికి క్రీడాకారులు గమన జడత్వం పొందడం అనేది అత్యంత అవసరం. లేకపోతే వాళ్ళు ఎక్కువ దూరం దూకలేరు. మరి రెండవ ఉదాహరణ, మనం కారులో కూర్చున్నప్పుడు చూడండి, సీట్ బెల్ట్ అనేది తప్పనిసరిగా ధరించాలి. ఎందుకు అంటే కారు, జీపు వంటి వాహనాల్లో సీటు బెల్ట్ వాడడం మనం గమనించాం. ఎందుకు అంటే అకస్మాత్తుగా వాహనం ఆగినప్పుడు లేదా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు వాహనంలో ప్రయాణించే ప్రయాణికులు ముందుకు విసిరివేయబడతారు. అలా విసిరివేయబడకుండా సీట్ బెల్ట్ అనేది కాపాడుతుంది. అకస్మాత్తుగా వాహనం ఆగినప్పుడు ఏమవుతుంది? వాహనం యొక్క వేగం హఠాత్తుగా తగ్గిపోతుంది. అందువల్ల అటువంటి సందర్భాల్లో ఈ గమన జడత్వం వల్ల ప్రయాణికులు కూడా ఈ వాహనం అంటే కారు ఇటువైపు ప్రయాణిస్తుంటే ఇక్కడ ప్రయాణించే వాళ్ళు కూడా ఇటువైపు ముందుకు విసిరివేయబడతారు. అలా విసిరివేయబడకుండా మనకి సీట్ బెల్ట్ అనేది రక్షణ ఇస్తుంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా సీట్ బెల్ట్ ధరించాలి. ఈ సీట్ బెల్ట్ నిశ్చల జడత్వంలో ఉంటూ ప్రయాణికులు ముందుకు పడకుండా కాపాడుతుంది. ఇక మూడో ఉదాహరణ, మనం ఒక బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నాం, అకస్మాత్తుగా బస్సు ఆగింది. దీనివల్ల ఏమవుతాం? మనం ముందుకు పడతాం. కారణం ఏమిటి? మన శరీరంలోని కింది భాగం నిశ్చల జడత్వంలో ఉంది.
కానీ మన శరీరం యొక్క పై భాగం గమన జడత్వంలో ఉండడం వల్ల మనం ముందుకు తూలుతాం లేదా ముందుకు పడతాం. మరి ఇవే కాకుండా ఇంకా కొన్ని ఉదాహరణలు మనం గమనించినట్టయితే, కారు కొంత వేగంతో ప్రయాణిస్తూ ప్రమాదవశాత్తు చెట్టు వంటి దాన్ని ఢీకొని ఆగిపోతే ఈ గమన జడత్వం వల్ల కారులో ప్రయాణించే వారు కూడా ముందుకు దూసుకొని వెళ్ళి గాయపడతారు. అందువల్ల కార్లో ఎయిర్ బ్యాగ్స్, సీట్ బెల్ట్ వంటి వాటిని ఉపయోగిస్తాం. ఈ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ తెరుచుకోవడం వల్ల ఎక్కువ దెబ్బలు తగలకుండా ఇది కాపాడుతుంది. సీట్ బెల్ట్ ఉండడం వల్ల మనని నిశ్చల జడత్వంలోనే ఉంచి ముందుకు పడిపోకుండా కాపాడుతుంది. అదేవిధంగా ఒక కిందికి దిగే లిఫ్ట్ ఒక్కసారిగా ఆగిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు మన మెదడు నుండి మన కాళ్ళ వరకు రక్తం వేగంగా ప్రవహిస్తుంది. దీనివల్ల మనం ఒక రకమైన టెన్షన్ ఫీల్ అవుతాం. కదులుతున్న బస్సు నుండి మనం ఒక్కసారిగా కిందకు దిగినప్పుడు ఏమవుతాం, ముందుకి తూలి పడతాం. అందుకే అట్లా కదులుతున్న బస్సు నుంచి దిగిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, బస్సుతో పాటు కొంత దూరం పరిగెత్తుతారు. అంటే వాళ్ళు మెల్లిగా గమన జడత్వం నుండి నిశ్చలంగా రావడానికి అలా చేయాలి. అలా చేయకపోతే ఆ ప్రయాణికుడు కదులుతున్న బస్సు నుండి కిందికి దిగినప్పుడు అతని శరీరం గమన జడత్వంలో ఉండటం వల్ల నీళ్ళను తాకిన వెంటనే ఆగకుండా ముందుకు తూలి పడతాడు. కాబట్టి ఇలా జరగకుండా బస్సుతో పాటు కొంత దూరం పరిగెత్తడం మనం చూస్తూ ఉంటాం. అంటే ఈ పరిశీలన వల్ల మనకేం తెలిసింది, గమన స్థితిలో ఉన్న ఒక వస్తువుపై బాహ్య బలం ప్రయోగించేంత వరకు ఆ వస్తువు అదే దిశలో చలిస్తూనే ఉంటుంది. దీన్నే మనం గమన జడత్వం అంటున్నాం. అంటే ఒక వస్తువు చలిస్తూ ఉంటే అది చలిస్తూనే ఉంటుంది. ఎప్పటి వరకు, దానిపై బాహ్య బలం పనిచేయనంత వరకు. అదేవిధంగా ఒక వస్తువు నిశ్చల స్థితిలో ఉంటే అది నిశ్చల స్థితిలోనే ఉంటుంది. ఎప్పటి వరకు, బాహ్య బలం పనిచేయనంత వరకు. దీన్నే మనము న్యూటన్ మొదటి గమన నియమం అంటున్నాం. అంటే ఫలిత బలం పనిచేయనంత వరకు నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న వస్తువు లేదా సమచలనంలో ఉన్న వస్తువు అదే స్థితిలో కొనసాగుతుంది. ఇది మన న్యూటన్ మొదటి గమన నియమం. అంటే ఇది మనకి నిశ్చల జడత్వం గురించి, గమన జడత్వం గురించి చెప్తుంది. మరి ఇక దీంట్లో ప్రశ్నలు ఏమిటి మనం చూద్దాం. మొదటి ప్రశ్న, గమన జడత్వంను ఉదాహరణతో వివరించండి. న్యూటన్ మొదటి గమన నియమాన్ని వివరించండి. గమన జడత్వం, ముందుగా మనం గమన జడత్వం అంటే ఏమిటో రాసి ఒక ఉదాహరణతో వివరిద్దాం. చూడండి, ఇది మన గమన జడత్వం ఉదాహరణ మనకి ఇక్కడ ఉంది. సో ముందుగా ఈ పాయింట్ రాసిన తర్వాత ఈ సెకండ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉదాహరణ రాయండి. ఇది కూడా ఒకటో ప్రశ్నకి జవాబు. ఇక రెండో ప్రశ్న, న్యూటన్ మొదటి గమన నియమం. ఇది మనకు న్యూటన్ మొదటి గమన నియమం జడత్వం గురించి చెప్తుంది. ఇది మన రెండో ప్రశ్నకి సమాధానం. ఇక ఇంగ్లీష్ మీడియం క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ డైనమిక్ ఇనర్షియా ఆర్ ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సెకండ్ క్వశ్చన్, write a short note on Newton's first law of motion. So first one, you have to write dynamic inertia. So what is dynamic inertia? So this is dynamic inertia, a body which is okay. So this is our answer, dynamic inertia, first answer, and this is our example. So first of all, write this definition, after that write this example. And second one, Newton's first law. So this is your Newton's first law. So you have to write this one, Newton's first law. This is second answer. Next, third one, give 5 examples of dynamic inertia in real life. So real life examples, here we already discussed lot of examples. So for third answer, example, real life examples. So this is first one, second one and third one.
So here 3 examples are there. This one first one, this is second one, this is third one. So fourth one you have to write. Yes, this is fourth one, fourth example for third answer, and first example, this is fifth example. Okay. So 5 examples you have to write down for dynamic inertia. So you have to write these 5 examples. మూడో ప్రశ్న, గమన జడత్వానికి 5 నిజ జీవిత ఉదాహరణలు రాయండి. మనము ఇక్కడ 5 ఉదాహరణలు రాయాలి కాబట్టి చూడండి, ముందుగా మీరు ఇక్కడ మనకి 3 ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ కారు ఉదాహరణ, లిఫ్ట్, కదులుతున్న బస్సు. అంటే ఇక్కడ మూడో ప్రశ్నకి 3 ఉదాహరణలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇంకా 2 ఉదాహరణలు మనం ఇక్కడ నుంచి రాయాల్సి ఉంటుంది. ఏమిటది? ఇది ఒక ఉదాహరణ, 4వ ఉదాహరణ, ఇక 5వ ఉదాహరణ, క్రీడాకారులు ఎక్కువ దూరం దూకడానికి. ఇది 5వ ఉదాహరణ. కాబట్టి ఈ 5 ఉదాహరణలు మీరు రాయండి. తర్వాత 4వ ప్రశ్న, కదులుతున్న వాహనం నుండి దిగిన ఏం జరుగుతుంది, ఎందుకు? మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదులుతున్న వాహనం నుండి దిగితే ఏం జరుగుతుందో. సో ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ ఉంది. కదులుతున్న వాహనం నుండి దిగితే మనం ఏమవుతాం, ముందుకి తూలిపడతాం. సో ఇక్కడ బస్సు అని ఉంది, మీరు వాహనం అని రాసుకోండి. ఇది 4వ ప్రశ్నకి జవాబు. ఎందుకంటే గమన జడత్వం వల్ల. ఓకే, ఇది మన 4వ ప్రశ్నకి జవాబు. ఇక 5వ ప్రశ్న, వేగంగా ప్రయాణిస్తున్న బస్సు ఒక్కసారిగా ఆగినప్పుడు ప్రయాణికులు ముందుకు తగులుతారు, ఎందుకు? ఇది కూడా మనం చెప్పుకున్నాం గమన జడత్వం వల్ల అని. సో వేగంగా ప్రయాణిస్తున్న బస్సు ఒక్కసారిగా ఆగినప్పుడు మనం ముందుకు తగులుతాం, ఎందుకంటే మన శరీర పై భాగము నిశ్చల జడత్వంలో, కింది భాగము గమన జడత్వంలో ఉండడం వలన. ఇది మన 5వ ప్రశ్నకి సమాధానం. ఓకే, చక్కగా వీడియోని ఆపి రాసుకోండి. నేను ఫాస్ట్గా తీసేస్తున్నాను అనుకోకండి. వీడియోని ఆపి రాసుకోండి, లేదా ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే, ఫోర్త్ వన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు యూ వెన్ యూ గెట్ డౌన్ from a moving bus, give reason, and why do passengers in moving bus fall forward when it stops suddenly? So first one, when you get down from a moving bus or vehicle, so falling forward in a moving bus or vehicle. So this is fourth answer. And fifth one, okay, this is our fifth answer. When you traveling a bus, it suddenly stops, what will happen? We will fall forward because of due to dynamic inertia. Okay, this is our fifth answer. Next, sixth question, when you are standing in a moving bus, it suddenly stops and you fall forward. Yes, so bus is moving in forward, that only you will fall forward. Seventh one, the property of a body due to which it resists any change in its states of rest or motion is known as, that is called inertia. Next, eighth one. So eighth one, two friends are going on a bike with uniform speed. If the back person throws a ball vertically up for a certain height, then the ball falls in his hands, fall behind him, fall in front of him, stay there only. So here this question is for you. You answer this question in comment box.
I will told you answer in next video. So this question is for you. Okay. So ninth one, Newton's first law of motion is valid only in the absence of. So that is friction. So in the absence of friction only that is possible, because if one object is in the state of motion, that will continues it motion because there is no friction. Okay. So that is your questions. తెలుగు మీడియం. 6వ ప్రశ్న, కదులుతున్న బస్సులో నీవు నిలబడి ఉన్నప్పుడు బస్సు ఒక్కసారిగా ఆగినా నీవు ఏమవుతావు? ముందు వైపు పడతావు. ఎందుకంటే బస్సు ముందు వైపే నడుస్తుంది కాబట్టి ముందు వైపు పడతావు. నిశ్చల స్థితిలో కానీ సమచలనంలో కానీ ఉన్న వస్తువు తన గమన స్థితిలో మార్పును వ్యతిరేకించే సహజ గుణాన్ని ఏమంటాం? జడత్వము అని అంటాం. అందుకే నిశ్చల జడత్వము, గమన జడత్వము అని 2 రకాలు నేర్చుకున్నాం. ఇద్దరు స్నేహితులు మోటార్ బైక్పై సమవేగంతో ప్రయాణిస్తున్నారు. బైక్ వెనుక కూర్చున్న వ్యక్తి తన చేతిలో బంతి నిట్ట నిలువుగా కొంత ఎత్తు పైకి విసరగా ఆ బంతి తిరిగి అతని చేతిలోనే పడుతుంది, అతని వెనుక పడుతుంది, అతను ముందు పడుతుంది, అక్కడే ఉంటుంది. ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం మీకే ఇవ్వమని వదిలేశాను. కామెంట్ బాక్స్లో మీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి, ఏనా, బీనా, సీనా, డీనా అనేది కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి. మీకు తెలియకపోతే తెలియదు అని పెట్టండి. నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో దీనికి ఆన్సర్ ఇస్తాను. ఈ క్వశ్చన్ మీకోసం. ఇంకా 9వది, డాష్ శూన్యమైనప్పుడు మాత్రమే న్యూటన్ మొదటి గమన నియమం వర్తిస్తుంది. ఏమిటది? ఘర్షణ బలం. అంటే ఘర్షణ బలం లేనప్పుడే ఒక గమనంలో ఉన్న వస్తువు అదే గమనంలో ఉండాలి అంటే అక్కడ ఘర్షణ బలం లేదు అని మనం అనుకోవాలి. కాబట్టి ఘర్షణ బలం లేనప్పుడే ఈ న్యూటన్ మొదటి గమన నియమం అనేది వర్తిస్తుంది. ఓకే, ఇది మనం న్యూటన్ మొదటి గమన నియమం నేర్చుకున్నాం. ఇంకా వచ్చే పార్ట్స్లలో న్యూటన్ రెండవ గమన నియమం, మూడవ గమన నియమం కూడా నేర్చుకుందాం. సో అప్పటి వరకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి.